السلام علیکم بہن بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آ رہا ہوں کرونا کے بارے میں۔ کرونا آخر کیا ہے؟ کس طرح کی بیماری ہے کہ جس نے پوری روئے زمین پہ رہنے والے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے؟ کرونا پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ کرونا ایک جراثیم ہے جو ہمارے ناک اور منہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ فرض کر لیں مجھے کرونا ہے، میرے جسم میں کرونا کا جراثیم داخل ہو گیا، مگر مجھے پہلے 2 3 4 دن 10 دن تک نہیں پتہ چلے گا کہ وہ میرے جسم میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمومی طور پہ 3 چیزیں ضرور ہوں گی: بخار ہوگا، گلا خراب اور کھانسی ہوگی، اور ساتھ ساتھ میرا سانس لینے میں دشواری ہوگی۔ یہ کرونا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ہیں، زکام، گلا خراب، کھانسی، نزلہ، یہ ہمارے پاکستان میں روزمرہ کی بیماریاں ہیں۔ عام نزلہ زکام اور کرونا میں فرق کیا ہے؟ عام نزلہ زکام ہفتے 10 دن میں بغیر کسی نقصان کیے ہوئے ختم ہو جاتا ہے، مگر کرونا اگر ہمارے جسم میں داخل ہو گیا، خاص طور پہ بزرگ لوگوں میں، تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اب پھیلتا کیسے ہے؟ ناک منہ کے ذریعے جراثیم داخل ہوئے، وہیں سے وہ خارج ہوتے ہیں۔ ہم جتنا قریب ہوں گے، مجھے کھانسی آئی تو وہ جراثیم ہوا میں سے دوسرے بندے کے نظام تنفس میں جا سکتے ہیں۔ وہ جراثیم کہیں نہ کہیں گر جائیں گے۔ ٹیبل ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں سے دوسرے بندے نے اسے نظر نہیں آ رہے وہ جراثیم، وہاں سے وہ ٹچ کرے گا، اس کے ہاتھ کو ٹچ ہوں گے، اور پھر عام طور پہ ہم اپنے ناک اور منہ پہ ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے، تو وہ آدمی بھی شکار ہو جائے گا۔ اب ایک کرونا کا مریض ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں کیا ضروریات ہیں؟ ہماری ضروریات یہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک الگ کمرہ اس بھائی بہن کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر 8 گھنٹے کے بعد نئے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے، ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک نرس بھی آئے گی، ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک ہیلپر بھی آئے گا۔ اس کمرے میں واش روم اور کچن کی سہولت کے ساتھ ساتھ میڈیکل کے ہر ضروری ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک مریض کو ایک دن ہمیں رکھنے کے لیے 3 ڈاکٹر، 3 نرسز، 3 ہیلپر چاہیے۔ اب ہم پاکستان میں کہاں سے لائیں بھائی؟ ہم ایک غریب ملک کے باسی ہیں، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر کرونا امیر غریب نہیں جانتا، یہ امیر کو بھی ہو جائے گا، یہ غریب کو بھی ہو جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ کویسچن ہے کرونا کے بارے میں، وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، اپنی معلومات میں اضافہ لیں۔ میڈیا کا دور ہے، آپ جہاں سے بھی چاہیں آپ کو معلومات مل سکتی ہے، مگر پرابلم یہ ہے
दुनिया में हमेशा झूठ चलता रहा है, लोग फेक बातें करते रहे, ये आज की बात नहीं है। सबसे बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर मुतल्लका कम अज़ कम MBBS डॉक्टर साहब से ये मालूमात लें। अब हमने बात कर ली है कि कोरोना के मरीज़ को देखने के लिए हमें क्या मेथड यूज़ करना है। अगर मैं सच्ची बात करूं, जो मेरे नॉलेज तक है, हमारे पास सिरे से कोई दवाई मौजूद ही नहीं है। मेरे नॉलेज से मेरे बहुत सारे दोस्त इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उनकी दिल आज़ारी भी हो सकती है, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। मेरे पास जो इल्म है, मेरा इल्म मुझे ये सिखाता है कि हमारे पास कोई ऐसी ड्रग नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जिस जिस तरह की अलामत हमारे मरीज़ में आती हैं, हम उसे उसी तरह की मेडिसिन देते रहते हैं। हम एक गरीब मुल्क के वासी हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद अपने पाकिस्तान के लिए है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरे उन पाकिस्तानियों के लिए है जिनमें मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, जिनमें मैं रहता हूँ, जिनकी रोज़ मैं बातें सुनता हूँ। आज मेरे क्लिनिक के बाहर एक साहब ज़मीन में से खुदाई कर रहे थे, एक पाइप निकाल रहे थे, ऑरेंज लाइन का पाइप वहाँ से गुजरा। मैं भी बाहर निकला, 3-4 बंदे थे। मैंने उनसे कहा, यार ऐसे ना कर ले, हम आपस में थोड़ा सा फासला बढ़ा लें। जो आदमी खुदाई कर रहा था उसने खुदाई छोड़ी और मुझे कहा, डॉक्टर साहब और सानू कोरोना नहीं हुंदा, साडा कोरोना पसीने च निकल जाता जे। मैंने उसकी बात सुनी, मैंने उससे कोई तकरार नहीं की। भला क्यों? उस मेरे भाई को सिखाया ही ये गया था। उसको किसी ने स्कूल नहीं भेजा, तालीम नहीं दी, वो भी एक छोटा सा फूल की तरह किसी घर में पैदा हुआ। जब हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, हम स्कूल नहीं भेजेंगे, तो हमारे बच्चे यही होंगे। अब इसी मुआशरे में हमने इनको डील करना है। हमने सोचना है हमारे पास अगर कोई इख्तियार है, हमें अल्लाह ने को रुतबा अता फरमाया हुआ है, तो फिर हम इनकी हेल्प करें। हेल्प ये है, हम इनकी इज़्ज़त करें, सही दुरुस्त बातें बताएं। तो मुझे तो आज तक ये सोशल डिस्टेंस का लफ्ज़ भी नहीं समझ आता। क्या हम अपने दोस्तों, बहन भाइयों को इस तरह अगर बता लें कि सांस की बीमारी है, नमूनिया हो जाता है, नाक और मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और जिस्म से खारिज भी होता है, तो सबसे अच्छा ये है। और इस वायरस की जब मुझे खांसी आएगी तो ये कम अज़ कम 6 फुट तक जा सकता है। तो सबसे अच्छा काम ये है, हम मास्क लें, हम एक दूसरे से 6 फुट का फासला रखें और हम अपना हाथ जो है वो अपने नाक मुंह को मत लगाएं। हो सकता किसी होटल में, किसी बस में, किसी दुकानदार से आपने शॉपर बैग में कुछ लिया, कोई रकम ली है, आपके हाथों को कोरोना का वायरस आप तक पहुंच चुका है। अपने हाथों को अपने नाक और मुंह पर मत लगाएं। अपने हाथों को बार बार धोइएगा। ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा है, दोबारा नहीं देगी। इसलिए मेरी दुआ है मेरे सारे हमवतन, मेरे बहन भाई इस बीमारी से महफूज रखें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।